ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ണ ഹരി ഓം തത്സത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം 36. अन्धस्य मे हृत विवेक महाधनस्य चौरि प्रभो बलिभिर्इन्द्रियनामधेये मोहन्दकूपकुहरे विनिपादितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्। अन्धस्य मे हृत विवेक महाधनस्य चौरे प्रभो बलिभिर्यनामधेये मोहन्दकूपकुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्। निशा माताजी। हरे कृष्ण। अन्धस्य मे हृदविवेकमहाधनस्य चौरै प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयै मोहान्तकूपकुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्। हरे कृष्ण। ओके, स्मिता माताजी। अन्धस्य मे हृदविवेकमहाजनस्य शौर्यै प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयै मोहान्धकूप कुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्। शरण्य माताजी। हरे कृष्ण। अन्धस्य मे हृदविवेकमहाधनस्य चौरै प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयै मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्। ओके, कविता माताजी। अन्धस्य मे हृदविवेकमहाधनस्य चौरै प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयै मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्। राधिका माताजी। हरे कृष्ण। अन्धस्य मे हृदविवेकमहाधनस्य चौरै प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयै मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्। हरे कृष्ण। Oh Lord, the powerful thieves of my senses have blinded me by stealing my most precious possession, my discrimination, and they have thrown me deep into the pitch dark well of delusion. Please, O Lord of Lords, extend your hand and save this wretched soul. അപ്പോൾ കുലശേഖര ആൾവാർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതായത് എൻ്റെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അത് എന്തിനോടാണ് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? പവർഫുൾ തീവ്സ് ഓഫ് മൈ സെൻസസ്. വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോഷ്ടാക്കളാണ്, കള്ളന്മാരാണ്.
അവരെന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കണ്ണ് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ബൈ സ്റ്റീലിംഗ് മൈ മോസ്റ്റ് പ്രീഷ്യസ് പൊസിഷൻ. എന്താണ് നമ്മളുടെ മോസ്റ്റ് പ്രീഷ്യസ് പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കുലശേഖർ ആൾവാർ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ, വിവേകബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റ്, എന്ത് നല്ലത് എന്ത് ചീത്ത, ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ വിവേകബുദ്ധി, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ. And they have thrown me deep into the pitch dark well of division. അന്ധകൂപത്തിലേക്ക് എന്നെ തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു. Please, O Lord of Lords, extend your hand and save this wretched soul. അപ്പോ എനിക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കള്ളന്മാരെ എല്ലാം വേണ്ടത്. എനിക്ക് ഏത് കള്ളനാണ്? മക്കൻ ചോർ, നവനീത ചോർ, ആ കള്ളനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ആ കള്ളനെ എന്താ ചെയ്യുക? എന്നെ അന്ധകൂപത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയില്ല, എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഉദ്ധരിക്കും. എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ, വിവേകബുദ്ധി തിരിച്ചു തന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്, ഓ ലോർഡ് ഓഫ് മൈ ലോർഡ്സ്, എക്സ്റ്റെൻഡ് യുവർ ഹാൻഡ്, എന്നെ കൈ പിടിച്ച് ഈ അന്ധകൂപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അന്ധകാരത്തിലാണ്, കാരണം എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നെ വേട്ടയാടാണ്. എൻ്റെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് പവർ കാരണം എൻ്റെ വിവേകബുദ്ധി നശിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നെ ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണേ എന്നാണ് കുലശേഖർ ആൾവാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു മനുഷ്യനായാൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്? വിവേകബുദ്ധി, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ. നമുക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ, അതാണല്ലോ നമ്മളും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. അതാണല്ലോ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ തന്നെ എന്താണ്? വിവേകബുദ്ധി. മൃഗങ്ങൾക്ക് വിവേകബുദ്ധി ഇല്ല, നമുക്ക് അതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ വഴി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഈ വിവേകബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ഇതന്നെയാണ് ജീവിതം, ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ് എല്ലാം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയാണ് എല്ലാം എന്ന് കരുതി ഈ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം ഈ ചക്രത്തിൽ കൂടെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്താണ്? ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ അല്ലേ? നമ്മള് ആഹാരനിദ്ര ഭയമമിഥുനം ച സാമാന്യമേധത് പശുഭി നരാനാം ധർമ്മോ ഹി തേഷാം അധികോ വിശേഷോ ധർമ്മേണ ഹീന പശുഭി സമ. അപ്പൊ ധർമ്മം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും? ആർക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും? വിവേകബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റൂ. മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, മൃഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയോ ഞാൻ ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്, ഞാൻ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നു, ആരും പറയാ. കാരണം വെച്ചാൽ അതിനുള്ള ആ പവർ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ലോവർ സ്പീഷീസ് ആണ്, അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ലോവറാണ് ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഫ്രീഡം ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അവർക്ക് എന്തില്ല? അവർക്ക് കർമ്മഫലവും ഇല്ല. നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, വിവേകബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ കാരണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കർമ്മഫലമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് തന്നെ, ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം. ഓക്കെ, രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന മൃഗമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അഭ്യർത്ഥന, ഈ പ്രാർത്ഥന കുലശേഖർ ആൾവാർ പറയാണ്, എന്നെ ഈ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കി എന്നെ കൈ പിടിച്ച് ഉയർന്നെഴുപ്പിക്കൂ, എന്നെ അന്ധകൂപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് 20, 26, 31 and 34, King Kulashekara instructed his senses to serve the Lord. അപ്പോ 20, 26, 31, 34 ശ്ലോകങ്ങളില്, മുകുന്ദമാല ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെ കുലശേഖർ ആൾവാർ
ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, അതായത് തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന്. But now those same senses have apparently dragged him down into the well of delusion. അപ്പൊ അതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെ അത് അന്ധകൂപത്തിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Of course, the king is a liberated, pure devotee of the Lord and is simply taking the role of a fallen conditioned soul for our instruction. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അവരെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അവരെല്ലാം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ സോളായിട്ട് അഭിനയിച്ച് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇരിക്കുന്നത്. കുലശേഖർ ആൾവാർ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ഒരു പരമഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി, അതായത് ആ ഹംബിൾനെസ്, വിനമ്രത എന്തിനാണ്? നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നത്, ഈസ് നോട്ട് എ ഫോളൻ കണ്ടീഷൻ സോൾ ലൈക്ക് അസ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതും ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം എഴുതുന്നതും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വൺ മൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ കുലശേഖര ഹാസ് ഫസ്റ്റ് എൻകറേജ് അസ് വിത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ സെൻസറി എൻഗേജ്മെന്റ് ഇൻ ദ ലോർഡ് സർവീസ്. എന്നാലും നമുക്ക് സംശയം വരാം, എന്തിനാണ് കുലശേഖർ ആൾവാർ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്ത്, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്കറേജ് അസ് വിത്ത് ദിസ് what is that? Dreary picture of uncontrolled senses casting the helpless ആയിരിക്കും അല്ലെ, സോൾ ഇൻ ടു ദ വെൽ ഓഫ് ഡിവിഷൻ. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം. The answer is that King Kulashekara is simply giving us a realistic picture of the alternatives faced by the living being in the clutches of the materiality. നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല. നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു, നാമജപം ചെയ്യുന്നു, സത്സംഗം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ഇതെല്ലാം പാരായണം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നാരായണ കവചം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, നമ്മൾക്കുള്ള കവചമാണിതെല്ലാം. ചാൻഡിങ്, 16 മാല ചാൻഡിങ്, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത്, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. അതേസമയം നമുക്കൊരു കവചം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്ന എന്താണ്? മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പീപ്പിൾ, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് പീപ്പിൾ, ഗ്രോസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ആ നമ്മളുടെ ഈ ഇത്രയും ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ആ കവചം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെന്താ? അവര് അതില് അകപ്പെടും. ആ അല്യൂർമെന്റ്സ്, മെറ്റീരിയൽ അല്യൂർമെന്റ്സ് ഇല്ലേ, പുറമെ പോയാൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സും ബിൽ ബോർഡ്സും ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കണ്ണിനും കാതിനും എല്ലാ സെൻസസിനും അത് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ, പുറം ലോകത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടാതെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓരോ സെൻസസ് കൂടി ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അല്ലെ, നമ്മളൊരു മോളിൽ പോയേക്കോ, എന്തെല്ലാം ഒരു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കാൻ പോയാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ സാധനം, അത്രയും അട്രാക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ ആ മെറ്റീരിയൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അലോർമെന്റ്സ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്നെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നാവിന്റെ തുമ്പത്തുണ്ടായിരിക്കണം, ഏത് സമയത്തും. അതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞത്, മാം അനുസ്മരൻ യുദ്ധച്ച. യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കൂടി അർജുനോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ സ്മരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലോ യുദ്ധം ചെയ്യലല്ലോ. ഓക്കെ, എത്രയോ ആൾക്കാർ ശത്രുക്കളെ എതിർവശത്ത് അവരെല്ലാം യുദ്ധക്കളത്തില് ഘോരമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മുമ്പ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല, എങ്കിലും നമ്മളും യുദ്ധക്കളത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. നമ്മളും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ, വീട്ടിന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മളും യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത്.
എങ്ങനെ അർജുനന് കുരുക്ഷേത്രം ഒരു യുദ്ധക്കളമായിരുന്നു, നമുക്ക് പുറമേയുള്ള ഈ എൻവയോൺമെന്റ്, അതായത് ഈ പുറം ലോകം നമുക്കൊരു യുദ്ധക്കളം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ യുദ്ധക്കളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിനെയും നമ്മൾ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവ് നടക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കൃപ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് സംഘം ചേരണം, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിക്കണം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിക്കണം. ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് ഈ അന്ധകൂപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും, തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തഥാസ്തു എന്ന് പറയും. കാരണം മായ, ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തി അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മുടെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ ബഹിരാംഗ ശക്തി നമ്മളെ അത്രയും കൂടുതൽ നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കും. എന്തിനാണ്? നമ്മൾ എത്രത്തോളം സിൻസിയർ ആണ് എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ സിൻസിയർ ആണെങ്കിൽ ആ മായാവലയത്തിൽ പെടില്ല. നമ്മൾ സിൻസിയർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രലോഭനം മതി, നമ്മൾ ഉടനെ ആ മായാവലയത്തിൽ പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മായാശക്തി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പൊ മായ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിൻസിയറിറ്റി, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്, നമ്മുടെ എന്താണ് ഇച്ഛ, ഭൗതിക ഇച്ഛയാണോ അതോ ആധ്യാത്മിക ഇച്ഛയാണോ, ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം പാസ്സാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ABCD പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എന്താണ് ABCD? അസോസിയേഷൻ, ബുക്സ്, ചാൻഡിങ്, ഡയറ്റ്. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മായാവലയത്തില് ആരും എത്ര വലിയ അഗ്രഗണ്യനായാലും ശരി ചെന്നുപെടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത്, so the answer is that King Kulashekara is simply giving us a realistic picture of the alternatives faced by the living being in the clutches of material energy. Material energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹിരാംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? ദേവിഹേശ ഗുണമയി മമമായ ദുരതയ മാം എവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാം ഏതാം തരന്തിതേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില്. എന്നെ ആരാണോ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ എൻ്റെ മായശക്തിയെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതി ആശ്രിത ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സു ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതി ആശ്രിത. അപ്പോ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, ഭക്തന്മാര്, അത് ഏത് പ്രകൃതിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്? രണ്ടും പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. ദേവീം പ്രകൃതി, അതായത് ഡിവൈൻ എനർജി, ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ എനർജി, രണ്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ ആരാണ് നമ്മളെ നയിക്കുക? അന്തരാംഗ ശക്തി. അന്തരാംഗ ശക്തി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ബഹിരാംഗ ശക്തി നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നിലോട്ട് വിളിക്കും. എൻജോയ് ദ സെൻസസ്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പിന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ എത്ര പ്യുവർ ആണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ പ്യുവർ ആണെങ്കിൽ ആ വലയത്തിൽ പെടില്ല, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അന്തരാംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിൽ വരും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പരീക്ഷണമാണ്. നമ്മളുടെ എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പവർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിനുള്ള വാഞ്ച, ഇച്ഛയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. So we need a sober view of Maya's powers if we hope to extricate ourselves. As the Isopanishad states, vidyam cha yastad vedo bhayam saha avidyayam mrityum tirtva vidyayamridam ashnute. Only one who can learn the process of nascence and that of transcend knowledge side by side can transcend the influence of repeated birth and death and enjoy the full blessings of immortality. അപ്പൊ ആർക്കാണത്? അതായത് നേസൻസ് പറഞ്ഞ അവിദ്യ.
മറ്റേത് എന്താണ്? വിദ്യ. അപ്പോൾ വൺ ഹൂ ക്യാൻ ലേൺ ദ പ്രോസസ്. അപ്പൊ ആർക്കാണോ ഈ പ്രോസസ്, അവിദ്യയും അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അവിദ്യയും വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. അവർക്ക് മാത്രമേ ഏത് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ വിദ്യ അവിദ്യ. വിദ്യ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ, നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണ്, തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവതാമിൽ എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും, ഇതെല്ലാം വിദ്യ. അവിദ്യ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും, അത് വിദ്യ, മെറ്റീരിയൽ നോളജ്. മറ്റത് സ്പിരിച്വൽ നോളജ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് ജീവിക്കും വേണം, സർവൈവലും വേണം, അല്ലേ? അതേസമയം നമ്മൾ ഇവിടെ കുടുങ്ങാനും പാടില്ല, ഈ മായാജാലത്തിൽ കുടുങ്ങാനും പാടില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം, മനുഷ്യ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യയും അവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, ഭഗവതാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. രണ്ടും ആവശ്യമാണ്, വിദ്യയും ആവശ്യമാണ്, അവിദ്യ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ സസ്റ്റൻസിന്, ആൻഡ് വിദ്യ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ എലിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടുള്ളൂ. The right choice for human beings is Vidya or transcendent knowledge. അപ്പോൾ വിദ്യ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിദ്യ ഉള്ള ആൾക്കാർ, ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവിദ്യ സെക്കൻഡറിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിദ്യയില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ സസ്റ്റനൻസിന്, ടു കീപ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ടുഗദർ, അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ വിദ്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷെ ടോട്ടലി ഒരു വൈരാഗിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ഈ ലോകത്തെ പറ്റി, ഈ ലോകത്തിന്റെ ഡീലിങ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടോട്ടലി വൈരാഗിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ വിദ്യ മാത്രം മതി, അവരെ ഭഗവത്ധാമിലെത്തിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? വിദ്യ മാത്രമേ, അതായത് ട്രാൻസ് നോളജ്, ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഈസ് വിദ്യ ഓർ ട്രാൻസ് നോളജ് വിത്ത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ്. റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്, അതായത് സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം, റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം. ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ കുട്ടികള് ചോക്ലേറ്റോ ഐസ്ക്രീമോ അതൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും. ചില സമയത്ത് കൊടുക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, പനിയാണ്, കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഐസ്ക്രീം. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ അത് പ്രശ്നം വരും, സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാലും കൂടി അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഓവർ ഇന്റലിജൻസ് എന്താവും? നമ്മളുടെ ആ ഡിസിപ്ലിൻ, കൃത്യനിഷ്ഠ, ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ്. We are taught about avidya so that we will be fully aware of the dire its dire. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിദ്യ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? കാരണം അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിദ്യം ആവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വിദ്യയിൽ തന്നെ, അതായത് വിദ്യ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നടന്നിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ആ ഒരു കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം തുടങ്ങിയ സമയമാണ്. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ്, ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ് അറിയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വിദ്യ ആൾസോ ഇസ് റിക്വയർഡ്. അതാണ് പറയുന്നത്. വി ആർ ടോട്ട് അബൌട്ട് അവിദ്യ സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഫുള്ളി അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയർ കോൺസിക്വൻസസ്. Then we can strongly reject it and engage our mind and senses wholeheartedly in devoted service. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്, ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയല്ല, ഇത് നമ്മളെ അബദ്ധത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കും, ഇത് നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന് പിന്മാറും.
ആ ഇന്ദ്രിയഭോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കും. As Lord Krishna states in Bhagavad Gita 6.5, a man must elevate himself by his own mind, not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and its enemy as well. Udharet atmanatmanam na atmanam avasadayet atmaiva hi atmano bandhur atmaiva ripuratmanah. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഉദ്ധരിക്കണം. ഉദ്ധരേത് ഉദാഹരണം എലിവേറ്റ്. ആത്മാനം അതായത് ആത്മാവിനെ, സോളിനെ, മനസ്സ്. ഈ ആത്മാ എന്നുള്ള ആ വാക്ക് ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് സോൾ, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കോണ്ടെക്സ്റ്റലി നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആത്മാവിനെ, ഏത് ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കണം? നമ്മളുടെ സോളിനെ. ഏത് ആത്മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്? നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം ന ആത്മാനം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ, അതായത് സോളിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത്. ന ആത്മാനം അവസാദം ആത്മാവഹി ആത്മാനം ബന്ധു. ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ, അതായത് മനസ്സാണ് നമ്മുടെ സോൾ, ആത്മാവിന്റെ ബന്ധു. അതേ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ ബന്ധുവാവും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവാവും. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഉദ്ധരിക്കാനാണോ മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ബന്ധു. അതേ മനസ്സ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തരം താഴ്ത്താനോ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളുടെ ശത്രുവായിട്ട് തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് എ മാൻ മസ്റ്റ് എലിവേറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ ഹിസ് ഓൺ മൈൻഡ്, നോട്ട് ഡിഗ്രേഡ് ഹിംസെൽഫ്. ദ മൈൻഡ് ഈസ് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷണഡ് സോൾ ആൻഡ് ഹിസ് എനിമി ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ ആരാണ് കൾപ്രിറ്റ്? മൈൻഡ്. മൈൻഡ് യുവർ മൈൻഡ് അല്ലേ? മൈൻഡാണ് കൾപ്രിറ്റ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാം? അതിനെന്താണ് വഴി? എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഉയർത്താം? അപ്പൊ മനസ്സ് നന്നായാലല്ലേ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സെൻസസിനെ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ആരാണ്? മനസ്സാണ്. മനസ്സിന്റെ മാസ്റ്റർ ആണ് ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ തരുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് ആണ്, ബുദ്ധിയാണ്. തെറ്റും ശരിയും, നല്ലതും ചീത്തയും, ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? മനസ്സിനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ആ മനസ്സ് ഇൻ ടേൺ വിൽ കൺട്രോൾ ദ സെൻസസ് or engage the senses in devotional service. Then everything will fall in place. അപ്പോൾ മനസ്സാണ് കൾപ്രിറ്റ്, ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ഫാക്കൽറ്റി. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Engage in devotional service. Okay, 100%. But precisely what we should do, specific item. Restrict sense enjoyment, restrict ചെയ്യണം. അല്ല, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. മനസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റും? അതിനെന്താണ് പ്രോസസ്? എന്താണ്? നാമജപം, മന്ത്രം. ഓക്കെ അല്ലേ? മന്ത്രം. മനസ്സ് മനോരഞ്ജനം ഉപയോഗിക്കാം. മന്ദിരത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ മനസ്സിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന ഇതി ത്രായതേ മന്ത്ര, മനസ്സിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്, മനസ്സിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉദ്ധരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
we have to use our tongue in chanting the holy name of the Lord. നാമജപത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്യൂരിഫൈ ആവുന്നത്. ഇപ്പം മന്ത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഇന്റലക്റ്റിനെ എന്താണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക? ഇന്റലിജൻസ് എങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മനസ്സ് മന്ത്രം കൊണ്ടും ഇന്റലക്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക? സ്വാധ്യായം അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതെല്ലാം വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് പ്യൂരിഫൈ ആവും അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക, സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ ഏർപ്പെടും അല്ലെ? അപ്പൊ അതങ്ങനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം 6.5 ശ്ലോകം ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്ലോകമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പർപ്പോട്ട് വായിക്കുക. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പർപ്പോട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്. മനസ്സ് നമ്മളുടെ ശത്രുവാണ്, മനസ്സ് നമ്മളുടെ ബന്ധുവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ശത്രുവും നമ്മുടെ ബന്ധു. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്ലോകം. How to use all of one's faculties in Krishna's service was explained by Maharaja Ambarisha. നമുക്കറിയാം, അംബരീഷ് മഹാരാജ് നവവിധ ഭക്തിയുടെ ആശാനായിരുന്നു, മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. എല്ലാ 9 തരത്തിലുള്ള നവവിധ ഭക്തിയിലും അദ്ദേഹം അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു അല്ലെ? Who engaged his mind in meditating on the Lord's lotus feet, his words in glorifying the Lord's transcendental qualities, his hands in cleaning the Lord's temple, his ears in hearing the Lord's pastimes, his eyes in seeing the Lord's transcendental forms, his body in touching the bodies of the Lord's devotees, his sense of smell in smelling the flowers offered to the deity, his tongue in tasting the tulasi leaves offered to the Lord, his legs in going to the holy places where the Lord's temples are situated, his head in offering humble obeisances to the Lord, and his desires in fulfilling the Lord's desires. അങ്ങനെ മഹാരാജ അംബരീഷ് ഒരു പരമഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ മഹാജനോ ഏന കഥാസ പന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മഹാജനങ്ങളുടെ പാതയിലൂടെ അവരുടെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നമ്മളും അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളും സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി പ്യൂരിഫൈ ആവും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാവും, ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നമുക്കും കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഡിവോഷണൽ ലൈഫ് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി കോംപ്ലെക്സ്. ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് കാണേ വേണ്ട. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ ആശ്രയം എടുത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ? പ്രഭുപാദാനുഗാസ്, രൂപാനുഗാസ്. പ്രഭുപാദ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. എന്താണ് സിമ്പിൾ? ഫോളോ ദ 4 regulatory principles, chant minimum 16 rounds every day, lead a simple life. ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. Our deliverance from this material world in this life itself is guaranteed by Prabhupada. Okay, നമുക്ക് യമലോകം കാണേണ്ടി വരില്ല തീർച്ചയായിട്ടും. ആരാണോ ഈ ഡിവോഷണൽ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യമലോകത്തുകൂടെ പോകേണ്ടി വരില്ല. സ്ട്രേറ്റ് അവേ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്ന് നമ്മുടെ വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക്, ഗോലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പ്രഭുപാദ. ഫോളോ 4 regulatory principles strictly, chant minimum 16 rounds, lead a simple life. That's enough. ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റീസും ഇല്ല. സിമ്പിൾ. ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജ എല്ലാ സെൻസസും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. So if despite warnings we follow the
wanton dictates of our senses. Those senses will lead us to the ditch of deep illusion, just as an untrained horse might drag a chariot into a ditch. അപ്പോൾ ഇത്രയെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടും ഇത്രയെല്ലാം വാർണിങ്സ് തന്നിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ആ കുഴിയിൽ കൊണ്ട് വിടും. ഡിച്ച് ഓഫ് ഡീപ്പ് ഇല്യൂഷൻ. ആ ഇല്യൂഷൻ എന്താണ്? ഐ ആം ദ ബോഡി. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ ഭർത്താവ്, എൻ്റെ കുട്ടികളെ, എൻ്റെ പണം, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ കാറ്, എൻ്റെ അത് ഇത്. ആ ഒരു ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷനിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മള് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഇൻ ടു ദ ഡിച്ച് ഓഫ് ഡീപ്പ് ഇല്യൂഷൻ അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഇല്യൂഷൻ പുറത്തു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ സെൻസസിന്റെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ഡിക്റ്റേഷൻ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും ഓരോന്ന് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഇന്ന് ആ സിനിമ കാണണം, നാളെ മറ്റേ സിനിമ കാണണം, അവിടെ പോകണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, എല്ലാം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മാറ്റിയെടുത്തു. അപ്പൊ ആ ഡിക്റ്റേഷൻ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആരുടെ ഡിക്റ്റേഷൻ കേൾക്കണം? മഹാജനങ്ങളുടെ. അംബരീഷ് മഹാരാജ് ഒരു പരമഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്? അവരുടെ കാൽപാത നമ്മൾ പിന്തുടരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടും. So if this happens, if you fall deep into the sinful life, then our only resource is to call sincerely upon the Supreme Lord, extricate us. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആന്തകൂപത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ സിൻസിയറായിട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഹെൽപ്ലെസ് ചൈൽഡ് ഓക്കെ എങ്ങനെ തന്റെ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നു, കരഞ്ഞ് ഉടനെ അമ്മ വരും അല്ലെ. നമ്മൾ കുട്ടി പതുക്കെ കരഞ്ഞാൽ അമ്മയൊന്നും എത്തില്ല. നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ അമ്മ അവിടെ ഓടിയെത്തും. അതേപോലെ നമ്മൾ അതേപോലെ നിലവിളിക്കണം, അപ്പോഴേ ഭഗവാൻ വരുള്ളൂ. ദ്രൗപദി ആദ്യമൊന്നും വിളിച്ചപ്പോ വന്നില്ല. രണ്ട് കൈയും തൂക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ഓ ദ്വാരകാവാസിൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തി. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ കരയണം. കരയുന്ന കുട്ടിക്ക് പാലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ അത്രയും സിൻസിയറായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വന്ന് രക്ഷിക്കുള്ളൂ. വൺസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് വെൽ, സോറി എവിടെ, കിങ് കുലശേഖരാസ് മെറ്റഫോർ ഈസ് നോട്ട് ഇമാജിനറി. അത് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു സാങ്കല്പികമല്ല. ഫോർ ഇൻ ഇന്ത്യ എ പേഴ്സൺ വിൽ സംടൈംസ് accidentally fall into a dry overgrown well known as an andhakupa. ഇതൊരു മെറ്റഫോർ അല്ല. ഇത് ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കാട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അറിയാണ്ട് കാൽ തെറ്റി അതായത് പഴയ പൊട്ടക്കിണറിലൊക്കെ വീഴും ഇല്ലേ. ഇത് നടക്കുന്നതാണ്, അതാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. ഓർ ബ്ലൈൻഡ് വെൽ. Once at the bottom of the well, if he survives the fall, he cannot possibly get out of himself. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ആ കിണറിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെയോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെയോ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൽ അന്ധകൂപത്തിൽ വീണിരിക്കുകയാണ്, എന്നെ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Similarly, we cannot extricate ourselves from the deep well of material life unless we grab the rope of mercy lowered by Krishna or his representative. അതേപോലെ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനത്തെ അന്ധകൂപത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ കയറാകുന്ന ആ കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൃപയില്ലാതെ നമുക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റില്ല. കയറ് അവിടെ താഴ്ത്ത് ഇട്ട് തന്നാൽ നമ്മൾ ഉടനെ പിടിച്ച് കയറണം. അല്ലാണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ അത് കയറ് പിടിക്കില്ല, ഞാൻ കയറില്ല പറഞ്ഞ പിന്നെ ഒന്നും രക്ഷയില്ല. ഭഗവാൻ അത്രല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടക്കിണർ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കയറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഉടനെ അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് കയറാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് കുറ്റക്കാരൻ? നമ്മൾ തന്നെ. സോ ആസ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി prays in his Sthavamala, മനസ്സിജ ഫണിജ് ദുഷ്ടേ ലബ്ധപാദോസ്മി ദുഷ്ടേ
തിമിര ഘനരൂപേ ഹന്ത സംസാര കൂപേ അജിത നിഖില രക്ഷ ഹേതും ഉദ്ധാരദക്ഷാം ഉപനയനാമ ഹസ്തേ ഭക്തിരജ്ജും നമസ്തേ. Alas, I have fallen into the deep, dark, filthy well of samsara. Okay, എന്താണ് അതിന് എന്താ പറയാ, എങ്ങനെയാണ് അത് ഇത് ശരിക്കുന്ന ആ വെല്ലിനെ അന്ധകൂപത്തിന്? ഡീപ്പ്, വളരെ ആഴമുള്ള, ഡാർക്ക്, പിച്ച് ഡാർക്ക്, ഫിൽത്തി, സ്മെല്ലിംഗ്, സ്റ്റിങ്കിങ് ഓഫ് സംസാര. എന്താ പറഞ്ഞ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനന മരണ ചക്രം അല്ലേ, ഈ ഭൗതിക ലോകം, അതാണ് സംസാരം. ഇൻ വിച്ച് ദ വൈപ്പർ ഓഫ് സെക്സ് ഡിസൈർ ഡ്വെൽസ്. അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മളെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സെൻസറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സെക്സ് ഡിസയർ എന്നാ പറയുന്നത്. ഓ ഇൻവിൻസിബിൾ ലോർഡ്, ദ റോപ്പ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ സർവീസ് is the cause of universal protection and is expert at delivering the fallen souls. അപ്പോൾ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ആണ് നമ്മളെ അന്ധകൂപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള കയറ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ഫോളൻ സോൾസിനെ ഈ അന്ധകൂപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള ആ കയറ്. പ്ലീസ് പ്ലേസ് ദാറ്റ് റോപ്പ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, ആ റോപ്പ്, ആ കയറ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തരൂ. ഐ ഓഫർ മൈ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഒബേസൻസസ് അൺടു യു. In a similar mood, Srila Raghunath Das Goswami says the following in the 5th verse of Manasiksha, Instructions to the Mind. Srila Raghunath Das Goswami ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് മനഃശിക്ഷ. മനഃശിക്ഷ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ പറയുന്നത് അസച്ചേഷ്ട കഷ്ടപ്രദ വികട പാസാലിബിർ ഇഹ പ്രകാമം കാമാദി പ്രകട പഥാപതി വ്യതികരേ ഗലേ ബദ്ധ്വാ ഹന്യേഹം ഇതി വക വിദ് വർത്തമാപഗണേ കുരുത്വം ഫുത്കാരൻ അവതിസ യഥാത്വം മന ഇതഃ. ദ highwayman of lust and his accomplices, greed, etc., have waylaid me and bound my neck with the horrible ropes of sinful activities. അപ്പോൾ ഹൈവേ റോബറി ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹൈവേ റോബറി. അതേപോലെ ഹൈവേ മാൻ, ഹൈവേയില് നമ്മുടെ സംസാര സാഗരത്തില് ഉള്ള ആരാണ് ഹൈവേ മാൻ? ലസ്റ്റ്, ഗ്രീഡ്, ആങ്കർ, ഇതെല്ലാം അവരുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരാണ് അല്ലേ? എല്ലാം ബൈ ബൈ കമ്പേനിയൻസാ. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മതം, ആശ്ചര്യ, ഇതൊക്കെ ഹൈവേ റോബേഴ്സ് ആണ്. ഹാവ് വേലൈഡ് മീ ആൻഡ് ബൗണ്ട് മീ, അവരെല്ലാം എന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? വിത്ത് ഹൊറിബിൾ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതായത് അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തില് ഏർപ്പെടുത്തിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഓ മൈൻഡ്, ഇത് ആരാണ് പറയുന്നത്? രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ മനഃശിക്ഷയിലും മനസ്സിനോട് പറയാണ്. ഓ മൈൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സെ, പ്ലീസ് സ്ക്രീം ഔട്ട് ഫോർ ഹെൽപ്പ്. ഉറക്കെ കരയാൻ, സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രീം ഔട്ട്. Crying, "Oh Krishna, oh killer of Baka, I am on the verge of death." Oh Krishna, oh killer of Baka, I am on the verge of death. ഞാൻ മരണത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. If you do this, then Krishna will certainly save me. അങ്ങനെ ഉറക്കെ കരഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വന്നിട്ട് ഈ അന്ധകൂപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുള്ളൂ. So to be aware of danger is itself a blessing. അതായത് നമ്മള് അന്ധകൂപത്തിലാണെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. നമ്മള് അപകടത്തിലാണെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. പല ആൾക്കാർക്കും അറിയുന്നില്ല. എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ലോകം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്, അത് മാക്സിമം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടെയും ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരറിയുന്നില്ല ദേ ആർ ഇൻ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ
ഇത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ അത് അനുഗ്രഹമാണ്. അത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്, അമേസിംഗ് പ്ലേസ്, ഹാപ്പി പ്ലേസ്, എൻജോയ്. ഈറ്റ്, ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് മെറി. ഇതാണ് 99.99% ആൾക്കാരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറ്റി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈറ്റ്, ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് മെറി. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല അവരിങ്ങനെ ഒരു അന്ധകൂപത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. So to be aware of danger is itself a blessing. If we see the disaster of the death and rebirth approaching, we will naturally call out to Krishna for it. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മളുടെ ബർത്ത്, നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഡെത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇഫ് യു സീ ദ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്, കാറ്റസ്ട്രോഫി, ഡെത്ത് ആൻഡ് റീബർത്ത്, വീണ്ടും ജനിക്കുക, മരിക്കുക, വീണ്ടും ജനിക്കുക, എത്ര പെയിൻഫുൾ ആണ്. വി വിൽ നാച്ചുറലി കോൾ ഔട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ക്ലേശങ്ങള് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കും, ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരിക്കും എന്നതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. ബട്ട് ഇഫ് യു റിമെയിൻ ഇൻ ഇഗ്നോറൻസ്, നമ്മൾ അതായത് അജ്ഞതയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, we will foolishly continue trying to enjoy sense pleasure. നമുക്ക് അജ്ഞതയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയതൃപ്തി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ പുനരപ്പി ജനനം, പുനരപ്പി മരണം. ഇപ്പം മനുഷ്യൻ, പിന്നെ മൃഗം, പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങൾ, പിന്നെ പക്ഷികൾ, പിന്നെ കൃമികീടങ്ങൾ, ഇതന്നെ ഈ ചക്രത്തിലൂടെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. Not recognizing that sense gratification implicates us in repeated birth and death. ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ആര് കണ്ടു അടുത്ത ജന്മം, ആര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ജന്മം, ഇതെല്ലാം വെറും സാങ്കല്പികമാണ്, ഇതൊന്നും ശരിയല്ല, ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഈ ജന്മം നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാം എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാര് എന്താണ്, they have to undergo this repeated birth and death. വേറെ വഴിയില്ല. However, once we begin sincerely calling on Krishna in full awareness that we are in mortal danger and that he is only our protector, we are already saved. നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഈ അന്ധകൂപത്തിലാണ്, നമ്മൾ ഈ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതത്തിലാണ്, അങ്ങ് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമായിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ അന്ധകൂപത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം, ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ച കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गो प्रेमानंद। हरि हरि कृष्णा।